Hi all, welcome to this session. In our previous sessions, we learned finite differences, different types of different tables and their properties. So in this session, we are going to learn one of the uses of difference table, which is how to detect arrays in your experimental value using difference table. And you can find the links of other videos in the description box. We can see how we can find out or we can detect arrays in experimental value using difference table. Let's move to the topic. So suppose this is a table of values you obtained during an experiment. ഇത് നിങ്ങളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസ് ആണ് എക്സും വൈയും. You can see x0, y0, x1, y1. So there are 7 values. 7 values നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് y3 എന്ന ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസിൽ y3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ ഒരു എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. Instead of y3 you wrote y3 plus നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. And then we are going to sigma is the error table and we will see how this error. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു എങ്ങനെ ബാക്കി എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാല്യൂസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So we are just going to construct difference table or we are just going to construct higher order differences. First നമുക്ക് എന്ത് construct ചെയ്യാം? First order difference construct ചെയ്യാം, delta y. You know y0 y1 minus y0 which is what? It is delta y0, delta y0, y2 minus y1 it is delta y1, y3 plus sigma minus y2. So y3 minus y2 is delta y2. അതിൻ്റെ കൂടെ ആരും കൂടെ വന്നു. You can see a sigma is there, error is there. So delta y2 plus sigma. Then y4 minus y3. So y4 minus y3, you know it is delta y3, delta y3 minus sigma. Right, y4 minus of y3 plus sigma. അപ്പോൾ y4 minus y3 എന്ന് പറയുന്നത് y3 ആണ്. പിന്നെ മൈനസ് സിഗ്മയും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് y5 minus y4 it is delta y4, y6 minus y5 it is delta y5. So we constructed the first order difference. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം? ആദ്യം നമുക്ക് എറർ നമ്മൾ ഒറ്റ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, y3 മാത്രം. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ 2 വാല്യൂസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. Then we are going to see what happens when the second order differences are constructed. Second order difference നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. So it is delta square y0, delta square y, right? Delta square y. So the first value delta y1 minus delta y0 it is delta square y0. Next delta y2 minus delta y1 it is delta square y1 കൂടെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് delta square y1 plus sigma. So next delta square y2, what? Delta y3 minus sigma minus delta y2 minus sigma. So minus sigma it is minus 2 sigma. Next delta square y3, delta y4 minus y3 minus of minus sigma it is plus sigma. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ സിഗ്മ എങ്ങനെയാണ് അതിലെ പ്ലസും മൈനസും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ y5 മൈനസ് ഡെൽറ്റ y4 ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ y4. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? 3 എലിമെന്റ്സിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ദി തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ്. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് y. So first one, delta square y1 minus delta square y0 it is delta cube y0 plus sigma. Next
delta cube y1, which is delta square y2 minus delta square y1. Then you have minus 2 sigma minus sigma, it is minus 3 sigma. Next, delta cube y2, delta cube y2, this is delta square y3 minus delta square y2. പിന്നെ എന്താ ഉള്ള പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 2 സിഗ്മ പ്ലസ് 3 സിഗ്മ plus 3 sigma. And next, delta cube y3 minus sigma. നോക്കിയാൽ അറിയാം 4 വാല്യൂസിലേക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്തു, സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, we have constructed higher order differences up to third order വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂവിൽ മാത്രമായിരുന്നു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ദി എറർ വാല്യൂസ് ഓർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി എറർ ഇൻക്രീസസ് ഓർ സ്പ്രെഡ് ലൈക്ക് ഫാൻ വൈസ്. ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിലേക്ക്, അതായത് ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിലും കൂടെ ഈ എററിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് പതുക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. So that we can say the effect of errors increases or spread like fan waves when you constructed higher order differences. Higher order difference construct ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്, എറർ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി we can discuss some of the properties of this difference table having the error at y3 value. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് അല്ലാതെ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് വേറെ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി എറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എറർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻസസ്. എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി എറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത്, ഒരു കോളത്തിലെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ലെറ്റ് us suppose the error in the first column, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള എററിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദി എറർ ഈസ് പ്ലസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ. സോ ദി എറർ വാല്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് 1 മൈനസ് സിഗ്മ the whole raised to 1. 1 minus sigma the whole raised to 1. So what is the binomial coefficient of 1 minus sigma the whole raised to 1? 1 and minus 1. 1 and minus 1. So see this one in this column. So the coefficient is plus 1 and minus 1. So next, second order difference. Just construct the binomial expansion of 1 minus sigma the whole raised to 2 or 1 minus sigma the whole square. So it is 1 minus 2 sigma plus sigma square. So the binomial coefficients are 1 minus 2 plus 1. So let's see. So in the second column you can see the error values are what? Plus 1, minus 2 and plus 1. Similarly you can see in the third column it is the binomial coefficients of 1 minus sigma the whole raised to 3. Plus 1, minus 3, plus 3, minus 1. So, നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, the error in any column or the errors in any column are nothing but the binomial coefficients of 1 minus sigma the whole raised to n. 1 minus sigma the whole raised to n. 1 minus sigma the whole raised to n ന്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ കോളത്തിലുള്ള എറർ വാല്യൂ. So that you will get the algebraic sum of any errors or the algebraic sum of the errors in any difference column will be 0. ഓരോ ഡിഫറൻസ് കോളത്തിലുള്ള algebraic sum of the error എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 0 ആണ്. So the algebraic sum of the errors in any difference column or in any difference column is 0. So you can see in the first column it is plus sigma and minus sigma. So the algebraic sum is 0. So here it is 0. So the second column you can see plus sigma minus 2 sigma plus sigma. Again the algebraic sum is 0. So the third column you can see plus 1 minus 3 plus 3 minus 1. So the algebraic sum is 0.
അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു കാര്യം. ദ ആൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ദി arrays in any difference column is 0. And the next one is you can see the maximum error in each column x is opposite to the functional value which is having the error. നിങ്ങൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എറർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഹിയർ ദി മാക്സിമം എറർ ഈസ് ദിസ് വാല്യൂ. ദി മാക്സിമം എറർ 2 സിഗ്മയാണ് അവിടുത്തെ മാക്സിമം എറർ. മാക്സിമം എറർ ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂവിലാണോ നിങ്ങൾ എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എറർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു ഫാക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാം. ദ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻ എറർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ഓർഡർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് കൂടുന്തോറും ആ എററിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദി എറേഴ്സ് ഇൻ എനി കോളം. The arrays in any column are given by the binomial coefficients of 1 minus sigma the whole raised to n. The arrays in any column are given by the binomial coefficients of 1 minus sigma the whole raised to n. ഓരോ കോളത്തിൻ്റെയും എറർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? 1 minus sigma the whole raised to n ന്റെ ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. So this is the second point. The arrays in any column will be the binomial coefficients of 1 minus sigma the whole raised to n. And the third point is the algebraic sum of arrays in any difference column is 0. ഓരോ ഡിഫറൻസ് കോളത്തിലെയും എററുകളുടെ ആൾജിബ്രായിക് സം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. And the last one, the fourth point is the maximum error in each column exceeds opposite to the functional value which contains error. The maximum error in each column appears just opposite to the functional value which contains error. ഓരോ ഡിഫറൻസ് കോളത്തിലെയും മാക്സിമം എറർ ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും? ഏത് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിലാണോ എറർ ഉള്ളത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എറർ ഓരോ കോളത്തിലുള്ള മാക്സിമം എറർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഏത് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആണോ ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂയിൽ എറർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഫോർത്ത് ഓർഡർ സിക്സ്ത് ഓർഡർ അതായത് ഈവൻ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാക്സിമം എറർ കിട്ടിയാൽ ആ ഏത് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അറിയാൻ സാധിക്കും ആ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂവിൽ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് ഫാക്ട്സ് ടു ഡിറ്റക്ട് എറേഴ്സ് ഇൻ എ ഗിവൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് വാല്യൂ. അപ്പം ഇത്രയും 4 ഫാക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ എററിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എങ്ങനെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ആ ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ടേബിളിൽ നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് യൂസിങ് ദീസ് ഫാക്ട്സ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ at which point or at which experimental value error is there, and we can also correct. We have the option to correct the error in that particular experimental value. The limitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാല്യൂവിൽ എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ. ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ വാല്യൂവിൽ ഒരു എറർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ നള്ളിഫൈ ചെയ്യാം യൂസിങ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിച്ചത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിലൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇൻ എനി കോളം of a difference table. If you want to know what is the sum of entries in any column of differences in the difference table, suppose if you want to know what is the sum of entries in the second order difference, ഈ ടേബിളിന്റെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ കോളത്തിലുള്ള സം ഓഫ് ദി എൻട്രീസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ബൈ 0 പ്ലസ് അല്ലേ നമുക്ക് കുറേ നമ്പർ കിട്ടും. അതിന്റെ സം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് കോളം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കുക? അതിന്റെ പ്രീവിയസ് കോളത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ. ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. അതിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ഫൈ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ 0 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ ഫൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ 0. ഡെൽറ്റ വൈ ഫൈ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വൈ 0 will give you the sum of entries in the second order difference column. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ സം ഓഫ് എൻട്രീസ് ഇതിലുള്ള ഓരോ എൻട്രീസിന്റെ സം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിന് മുന്നേ ഉള്ള കോളം ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്.
സോ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ സം ഓഫ് എൻട്രീസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിന്റെ ഫൈനൽ വാല്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ സ്ക്വയർ ബൈ 4 minus delta square y0. Delta square y4 minus delta square y0 will give you the sum of entries in the third order difference column. So in general you can say the sum of entries in any column of the differences is the difference between the last entry and the first entry in the previous column. So you have to use this property if you want while doing problems related to detection of errors using difference table. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. So this is a problem. So in the following table, one value of y is incorrect and that y is a cubic polynomial in x. ഈ ടേബിളിൽ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്നും ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ഓഫ് എക്സ് ആണെന്നുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും we have to identify that value which contains that error and we need to correct that one also. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ യു ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് അപ് ടു തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ്. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് അപ് ടു തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് വരെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതേപോലെ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോ കോളവും നോക്കുക, ഇതേ വാല്യൂസ് ആണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുക, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോക്കുക, തേർഡ് ഓർഡർ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹോംവർക്ക് കിട്ടപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഇഫ് യു കൺസ്ട്രക്ട് ദി ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൽ വെച്ച് എല്ലാ വാല്യൂസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി, അതിനുശേഷം ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? 0 ആയിട്ട് കാണിച്ചു. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ അർത്ഥം എന്താണ്? തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നർത്ഥം, സെയിം ആയിട്ട് വരണം എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? നമ്മളൊരു വാല്യൂവിൽ എറർ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ആ എറർ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാത്തത്? എല്ലാ വാല്യൂസും സെയിം ആയിട്ട് വരാത്തത്. അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇസ് എ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് എന്തല്ല? കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസസ്, സം ഓഫ് ദി എൻട്രീസ് ഇൻ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസസ്. തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൽ എറർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ആ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എൻട്രീസ് ഏതൊക്കെ വരണമായിരുന്നു? തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? പ്രീവിയസ് കോളത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എൻട്രിയെയും ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 ആണ്, ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ ദി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 16 മൈനസ് 1 വിച്ച് ഈസ് 15. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 15 ആണ്. ഓക്കെ, ആ 15 കിട്ടാൻ ഈച്ച് എൻട്രി നമുക്ക് എന്താ വരേണ്ടത്? ഓരോ എൻട്രിയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 15 ആണ് സമ്മെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എൻട്രിയാ ഉള്ളത്? യു ക്യാൻ സി 5 entries are there in the third column or third order differences. So you have to divide this 15 by 3. എന്ത് ചെയ്യണം? 15നെ 3 കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 3 അല്ല 5 entries ആണുള്ളത്. 15 divided by 5 which is 3. അപ്പോൾ അവിടെ വരേണ്ടിയിരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 3 ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? 2 6 0 4 3 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം ഇവിടെ തേർഡ് ഓർഡർ വരേണ്ടിയിരുന്ന 3യുടെ കൂടെ അവിടെ എന്ത് വന്നു? എററും കൂടെ കയറി വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് ആയ തേർഡ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻ്റ് ആയ 3യെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 പ്ലസ് അതിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. സോ യു ഗെറ്റ് 3 പ്ലസ് -1. 6നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 6നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 minus, so 3 minus 3 into -1. 3 minus
3 into -1. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് 6 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് 3 എഴുതാം? 3 plus 3 into -1. 3 plus 3 into -1. അപ്പോൾ 4നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 3 minus what? 3 minus -1. 3 minus -1. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിഫറൻസ് ടേബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഒരു ഡിഫറൻസ് ടേബിളിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോളത്തിൻ്റെ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് 1 minus sigma the whole raised to n ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തേർഡ് കോളത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? 1 ദെൻ എന്താണ് വന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്ലസ് സിഗ്മ അല്ലേ? ആദ്യം പ്ലസ് സിഗ്മ, അടുത്തത് -3 സിഗ്മ, അടുത്തത് +3 സിഗ്മ, അടുത്തത് +1 സിഗ്മ, സോറി -1 സിഗ്മ ഓർ -സിഗ്മ. അതായത് 1 minus sigma the whole ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആരൊക്കെ? 1 -3 +3 -1. അതായിരിക്കും ആ എററിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതല്ലേ ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ. സോ 3 ആണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എറർ അപ്പോൾ എത്രയാണ്? -1. അപ്പോൾ -1 വന്നു, അടുത്തത് അത് -3 സിഗ്മ വന്നു, അടുത്ത +3 സിഗ്മ വന്നു, അടുത്തത് -സിഗ്മ വന്നു. സോ ദി എറർ ഇവിടെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്? സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് -1. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? -1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? നമ്മൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. തേർഡ് ഓർഡറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, അത് എന്താണ്? സെയിം വാല്യൂസ് വരണം, കാരണം ഇതൊരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ്. നമ്മൾ സം നോക്കി 15 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, 15 ആണ് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ആണ്. അപ്പോൾ 3 നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ എററിനെ ഒന്ന് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ -1 കൂട്ടിയ, അപ്പോൾ -സിഗ്മ ആയി. അതൊരു ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അതായത് ആദ്യം പ്ലസ് സിഗ്മ വരും, അടുത്ത -3 സിഗ്മ വരണം. അപ്പം 3ൻ്റെ കൂടെ -3 ഇൻറ്റു -1 എന്ന രീതി നമ്മൾ 6നെ മാറ്റി. അതുപോലെ നമ്മൾ അതിനെ മൊത്തം മാറ്റിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ എറർ കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂസ് -1. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു. എത്രയാണ് എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് -1. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദിസ് എറർ. അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ തേർഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസിലെ എറർ വന്നിരിക്കുന്ന 4 വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2604 ആണ്. ആ 4 വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ എറർ എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ എററിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ആ ഫോമിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഈ 2 വന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 399, അതായത് ഇതിലുള്ള എററിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 399. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എറർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫാഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഒരു ഫാഷനിലായിരിക്കും എറർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്പ്രെഡിങ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിലെ മാക്സിമം എറർ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ദ മാക്സിമം എറർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 9 ആൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു അല്ലേ? ഈ 9 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എറർ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? പ്ലസ് സിഗ്മ -2 സിഗ്മ പ്ലസ് സിഗ്മ. നമ്മുടെ നേരത്തുള്ള റെഫറൻസ് ടേബിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിൽ ആ 2 സിഗ്മ വന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത്? 18 എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ വാല്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം 18-ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എത്ര എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു? -1 എന്ന് പറയുന്ന എറർ നിങ്ങൾ അവിടെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ദി കറക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 18 + 1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 19. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്? 19 ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ കറക്റ്റ് ദി എറർ വിച്ച് വി കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വാല്യൂ. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ ഹയർ ഓർഡർ ഡിഫറൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക. കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച റെഫറൻസ് ടേബിളുമായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി എറർ. അതിനുശേഷം ആ സ്പ്രെഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിലുള്ള ഓരോ കോളത്തിലെയും
മാക്സിമം എററിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂ നോക്കുക. ആ വാല്യൂവിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എറർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഡു ദി കറക്ഷൻ. -1 ആണ് എറർ എങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഈസ് +1. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 90. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് യൂസിങ് ഡിഫറൻസ് ടേബിൾ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് യു പ്ലീസ് ആസ്ക്. താങ്ക് യു.